गजर माऊलीचा गजर गजर माऊलीचा गजर वैकुंठाचा कारभार चालना एकल्या विठुरायाला हो संसार पेलना ये ग रघुमाई हे भक्तांच्या माहेरी सावलीच्या पवलाने विठूच्या गाभारी ये ग
Ekadashi refers to the 11th tithi of a lunar month. Ekadashis are devoted to the worship of Lord Vishnu. The Ekadashi that falls during the Shukla Paksha bridal fortnight during the month of Ashadha is known as Ashadhi Ekadashi. It is known by different names such as Devshani Ekadashi, Toli Ekadashi, Padma Ekadashi, Maha Ekadashi, etc. Devotees of Lord Vishnu wait for this auspicious occasion to pay their deep respect and devotion to Lord Vishnu and Goddess Lakshmi. People observe, fast and pray to him to get blessed by the Supreme Eternity himself. Ekadashi marks the commencement of Lord Vishnu's slumber period, which continues for 4 months. This 4-month long slumber is known as Chaturmas. Ashadhi Ekadashi is considered as one of the most sacred days to devote oneself in the veneration of Lord Vishnu. Ashadhi Ekadashi, this festival is held at Pandharpur every year during Ashadh Shukla Paksha. विठ्ठल विठ्ठल नाम तुझे ओठी पाऊले चालती वाट श्रीहरीची. नाद पंढरीचा साऱ्या जगामध्ये चला जाऊ पंढरी. आज आषाढी एकादशी. सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी. सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी. करकटावरी ठेवून या सुंदर ते ध्यान. पुण्यभूमी पवित्र जिथे नांदतो ज्ञानराजा सुपात्र. तया आठविता महापुण्य राशी. नमस्कार माझा सद्गुरु श्री ज्ञानेश्वरासी. विठ्ठल विठ्ठल चालो जर भाविक हजर पंढरीला. माऊली श्रद्धा माऊलीची भक्ती माऊलीची शक्ती
लेकर आला. आषाढीच्या दिनी एवढेसाकडे घालू तुझ्याकडे बा विठ्ठला. माऊली तुझी ग हवी कृपा दृष्टी. गांजली सृष्टी कलियुगी. हिरव्याची जागा काळ्यानी घेतली. वर्षाई रुसली सुखा आला. दाव देवा काही यावर उपाय. निघू देत पाय वृक्षा रोपा. नीती अनितीची औध जाणीव. नसू दे उणीव चांगुलकीची. अच्छे दिन येण्या येऊ देत धीर. पाठीशी खंबीर उभा ठाक. Ashad Ekadashi is also known in various names like Maha Ekadashi, Padma Ekadashi, Devpuri Ekadashi. In the 11th lunar day of the Hindu month of Ashad, which falls in June or July, followers of Vishnu, also known as Vaishnavas, consider this day as a holy day with special significance. Images of Lord Vishnu and Lakshmi are worshipped on this day, followed by an entire night by offering prayers in form of songs. This is a religious procession where people sing and dance in groups praising Lord Vishnu, which is known as Dindis. As per beliefs, it is said that this custom was started in the year 1810. This day is of great importance at Vitthal Temple in Pandharpur, Maharashtra. The pilgrims, also known as Varkharis, who carry images of various saints of Maharashtra in huge palkis. It is believed that on this day, Lord Vishnu goes off sleep in Kashir Sagar, that is the ocean of milk, posed on Seshnag for a good duration for 4 months. After 4 months, Lord Vishnu wakes up from his slumber, and that day is known as Prabodhini Ekadashi. It is said that there was a king named Mandata who ruled a highly prosperous and rich kingdom. The people of his kingdom were exceptionally happy with his ruling. However, there once came a time when the kingdom fell under famine and wrought with scare of rain for 3 years. The people suffered from starvation and invariably ended up blaming the king for his past sin. The king absolutely had no clue that what mistake he did, so he set out on a long journey. In his journey, he met many wise men, but none could offer any solution. That is when the king Mandata met sage Angira,
who told him, instead of looking for the reason behind his people suffering, looking for the solution that could bring rain to his kingdom is better. So he asked the king to worship Lord Vishnu on the day of Devshani Ekadashi and observe fast with every ritual followed. With much relief, the king returned back to his kingdom and did everything as advised by the sage, and his whole family also joined him in this. As the result of his Devshani Ekadashi, the Vrat could be witnessed by the people of his kingdom. And like every happy ending, the kingdom too got its lost glory back, with rains washing away every problem of water and rain. Hence, in today's time, people still observe fast on this day, believing that they will be blessed with peace, prosperity, and happiness by Lord Vishnu. गणाधीश जोईश सर्वा गुणाचा मुळालंब आलंब तो निर्गुणांचा नमुशाल दामू लचितवालवाचा गमुपंत आनंद याला घवाचा मला सच्चना भक्ती पंतेशी जावे तरी श्रीहरी पावी जे तो भावे जनी तिंत ते सर्व सोडून द्यावे जनी विंद ते सर्व भावे कलावे नकोळे मला क्रोध हाते काले नकोळे मला कामना विकाली नकोळे मला सर्वदा अंगकाली नकोळे मला मत्सरदंभ भाली जय जय रघुवीर समर्थ. Ashadi Ekadashi is one of the most important religious festival that is celebrated in Maharashtra. This ceremony is generally held at Pandharpur, where a hug number of devotees gather to celebrate the festival. Ashadi Ekadashi, also known in various names like Maha Ekadashi, Padma Ekadashi and Devpodi Ekadashi, is the 11th lunar day of the Hindu month of Ashad, which follows in June or July. Followers in Vishnu, also called Vaishnavas, consider this day as a holy day with special significance. A great feast in organized on this day, which contains many traditional dishes. Many musical instruments like veenas, dholkis and chiplis are played by the devotee during this holy yatra. जय जय राम कृष्ण. आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आषाढी एकादशी साजरी केली जाते. थाळ वाजे, मृदुंग वाजे, वाजे हरीची वीणा. माऊली निघाले पंढरपुरा, मुखाने विठ्ठल विठ्ठल म्हणा, विठ्ठल विठ्ठल म्हणा. चालतो रे तुझी वाट रात्रंदिनी घेतला पावला दिवसा. टाळ घोषातून साध येते तुझी धावते वैष्णवाला दिशा. नाटला मेघातून सागरा, मस्तकी चंदना ताटिया, देऊनी तुळशी माळा गळाया, पाहसी वाटत्या राहुळा. हर पल देह भार, जीव झाला पुढा पावला.
तुझे रूप ध्यानी जीवाला तुझी आस गा लागली जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तू आम्हाले कराची विठुमावली This ceremony is celebrated in Pandharpur. It is a religious procession festival which is held every year during the Ashad Shukla Paksha. Generally, Ekadashi considered to coming on each month of the year, but the 11th day of Ashad is called Great Ekadashi, which is also called Shiny Ekadashi. During the day, we keep fast all the day. The procession starts in Aramdi and ends in Guru Purnima at Pandharpur. This day, Lord
lots of people enjoy the yatra not only from Maharashtra but also from other cities as well. When Ashadi Ekadashi comes, generally men wear kurti, dhoti and topi and sing bhajan. महाराष्ट्रातल्या आषाढ महिन्याच्या शुद्ध पंचमी येणारी एकादशी ही आषाढी एकादशी म्हणून ओळखली जाते. आषाढी एकादशीला आपल्या महाराष्ट्रात एक वेगळंच महत्त्व आहे. आषाढी एकादशी म्हटलं की पंढरपूरची वारी, भजन, कीर्तन, अभंग हे होतच राहतात. असाच एक छोटासा अभंग मी तुमच्यासमोर सादर करणार आहे. जसं तुकोबा म्हणाले, जे रंगले जांजले त्यांची म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तिची जाणावा. नंतर संत चोतोबा म्हणाले, अभीर दुलार उधळीत रंग, अभीर दुलार उधळीत रंग, नाता धरी नाचे माझा सत्ता पांडुरंग, नाता धरी नाचे माझा सत्ता पांडुरंग, अभीर दुलार उधळीत रंग. वाळवंटी जाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू, वाळवंटी जाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू, चंद्रभागेच्या पाण्याने अंध अंध नाव, चंद्रभागेच्या पाण्याने अंध अंध नाव, विठ्ठलाचे नाम देव होऊन निसंग, नाता धरी नाचे माझा सत्ता पांडुरंग. आषाढी ताती ती भक्त जन येती, आषाढी ताती ती भक्त जन येती, पंढरीच्या वाळवंटी संत जोडा होती, पंढरीच्या वाळवंटी संत जोडा होती. चोतमानी नाम घेता, चोतमानी नाम घेता, भक्त होती निसंग, नाता धरी नाचे नाचा सत्ता पांडुरंग, नाता धरी नाचे माझा सत्ता पांडुरंग. Ashadi Ekadashi is the most important religious festival that is celebrated in Maharashtra. This festival is generally held at Pandharpur, where a huge number of devotees gather to celebrate the festival. People sing, chanting Kirtan of Sant Jnaneshwar and Sant Tukaram to pay their tribute. Their God Victor. Men wear like dhoti, kurta and sing devotional song during the long journey to the Pandharpur. देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, आत आत्मा परमेश्वर हो, आत आत्मा परमेश्वर हो, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर. जशी उसात हो साखर, जशी उसात हो साखर, तसा देहात हो ईश्वर, तस देहात हो ईश्वर. जसे दुधामध्ये लोणी, जसे दुधामध्ये लोणी, तसे देही चक्र पाणी, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर. आत आत्मा परमेश्वर हो, आत आत्मा परमेश्वर हो, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर. थँक्यू. पुराणामध्ये सर्व व्रतांमध्ये एकादशीचे मोठे महत्त्व आहे. संपूर्ण वर्षात 14 एकादशी येतात. त्यामध्ये आषाढी आणि कार्तिकी यांना अधिक महत्त्व आहे. मी तुम्हाला आता एक गोष्ट सांगणार आहे. मृदुमन्य नावाच्या राक्षसाला भगवान शंकर यांनी प्रसन्न होऊन तू कोणाकडूनही मरणार नाही, पण एका स्त्रीच्या हातून तू मरशील असा वर दिला होता. त्या वरामुळे उमंत झालेल्या राक्षसाने देवांवर स्वारी केली
त्यावेळी सर्व देव शंकराकडे धावले. मात्र शंकर देवालाही काहीही करता येत नव्हतं. त्यावेळी सर्व देव शंकरसह एका गुहेत लपून बसले. त्यावेळी देवांच्या श्वासातून एक देवता निर्माण झाली. तिने त्या मृदुमन्य नावाच्या राक्षसाला ठार करून देवांना मुक्ती दिली. त्या दिवशी पाऊस पडत होता. त्यामुळे सर्व देवांची स्नान झाली. तसेच गुहेत लपून बसल्यामुळे देवांना उपवासही घडला. त्या दिवशीपासून एकादशी व्रत म्हणून उपवास करण्याचा प्रभात पडला. त्या देवीचे नाव होते एकादशी. भुवरी अवतरी रंगरूप हे विठ्ठल विठ्ठल माऊली. भुवरे जिद्दरी निज सुख हे रे विठ्ठल विठ्ठल माऊली. युगे युगे विटेवरी कर शोभा कुटावरी गरुडावरी आदा माझा कानारावरी हरी सावळा माझा आला राजा गजरा हरी. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल माझी विठू माऊली. 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 सुनाने वाली हूँ आषाढ़ी एकादशी के बारे में. पुराण में बहुत सारे व्रत होते हैं, बट सबसे महत्व का व्रत होता है आषाढ़ी एकादशी. महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बड़ों से लेकर छोटों तक उस पर व्रत रखा जाता है. शहरों से लोग पंढरपुर चल के जाते हैं विठ्ठल भगवान की पूजा करने के लिए और उनका दर्शन लेने के लिए. तो चलो स्टोरी चालू करते हैं. बहुत समय की बात है. एक राक्षस रहता था जिसका नाम था मृदुमान्य. वो राक्षस शंकर भगवान की तपस्या करता था. तो शंकर भगवान उसे प्रसन्न हो गए. उन्होंने उसे एक वरदान दिया कि वो कभी भी पुरुष के हाथ से मर नहीं सकता, केवल सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री के हाथ से ही मर सकता है. ये सब सुनकर उस राक्षस को अपने ऊपर बहुत ज्यादा गर्व आया और वो फिर घमंडी बन गया. उस घमंडी राक्षस ने सारे देवताओं पर हमला किया और सारे देवता डर गए. तो सभी शंकर भगवान के पास गए. तब शंकर भगवान भी कुछ नहीं कर पाए. तो शंकर भगवान और सारे देवता एक गुफे के अंदर जाके छिप गए. तो शंकर भगवान और सारे देवता के सुवास से एक देवी प्रकट हुई जिसका नाम था एकादशी. उस देवी ने वो घमंडी राक्षस को मार दिया और सारे देवता और शंकर भगवान को बचा लिया. और उस दिन बहुत जोर जोर से बारिश होने लगी. तो शंकर भगवान और सारे देवता ने तभी स्नान भी कर लिया और उस दिन वो बहुत भूखे थे. तो ये उनका उपवास भी हो गया. तो हम लोग इसी तरह से आषाढ़ी एकादशी पर व्रत रखते हैं और उसे आषाढ़ी एकादशी कहते हैं क्योंकि उस देवी का नाम था एकादशी. गणाधीश जोरीश सर्व गुणांचा मुदारंभ आरंभ तो निर्गुणांचा. नमो शारदा मूल चत्वार्णवाचा. नमो पंत आनंद या राघवाचा. मना सज्जना भक्ती पंते शिरावे तरी श्रीहरी पाविजे तो स्वभावे. जनी निंदते सर्व सोडून जावे. जनी वंदते सर्व भावे कलावे. जय जय रघुवीर समर्थ. आषाढ महिन्यातील एकादशीला फार पवित्र मानतात. या महिन्यात वारकरी गण पांडुरंगाला भेटायला पंढरपूरला वारी करतात. या एकादशीला महाएकादशी म्हणतात कारण महाराष्ट्रातून संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ यांची पालखी निघते. 3 लाखापेक्षा जास्त वारकऱ्यांची चंद्रभागेच्या काठीत
जत्रा भरते. दिवशी पांडुरंगाचे नाव घेऊन शांती व भरभराटीची इच्छा व्यक्त केली जाते. वारकरी पावसात भिजत विठ्ठल नावाचा गजर करत विठ्ठल विठ्ठल जय हरी असं म्हणत विठ्ठलाचा जप करत आनंद व्यक्त करतात. वर्षी कोविड काळामुळे सगळे भक्त एकत्र येऊ शकले नाही. वर्षीप्रमाणे संत नामदेव, संत तुकाराम यांचे पादुकांचे पूजन केले जाते. विठ्ठलाची अशीच कृपा दृष्टी असू दे. आपला देश कोरोनाशी मुक्त होऊ दे. पांडुरंग हरी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल. थँक्यू. एकदा नारदजींनी ब्रह्माजींना विचारले की आपण एकादशी का साजरा करतो. तर ब्रह्माजी बोलले की ती खूप छान प्रश्न विचारला आहे तू. चल मी तुला याचं उत्तर सांगतो. ब्रह्माजी बोलले की रुद्रमणी नावाचा एक राक्षस होता. रुद्रमण्याने कठोर तपस्या करून भगवान शंकरांना प्रसन्न केले. भगवान शंकरांनी त्याला अमरत्वाचा वर दिला. मग भगवान शंकर बोलले की स्त्रीशिवाय इतर कोणाच्याही हातून तुझा मनर होणार नाही असा वर दिला. मग तो सर्व देवांशी लढून त्रिवज्ञा जाण्यास निघाला होता. मग चतुर्वा देवी ही शक्तीने प्रकट होऊन आपल्या तलवारीने रुद्रमण्याचा वध केला आणि सगळ्या देवांना सांगितले की मी तिन्ही जगतांची माता एकादशी आहे. माझ्यात ब्रह्मा, विष्णू व महेश यांची शक्ती एकवटलेली आहे. तुम्ही जर मला प्रसन्न करण्यासाठी तुम्ही एकादशीचे रक्त व रक्ताचे करू शकतात आणि तुमचे संकटांचे रक्षण करू शकतात.